ਹੁਣ महाराज सच्चे पातशाह ने इत्थे ये भी नहीं कहा कि बई असी तो यही कहा कि भुखिया भुख ना उतरी भी रज रज खाओ। महाराज ने बाणी च ये कहा क्योंकि जिहड़ी कलयुग दे विच बंदियां दी मत ज़्यादातर पुट्ठे काम बहुते करदी, पुट्ठा ज़्यादा सोचदी है। महाराज सच्चे पातशाह कलगीधर महाराज कहने रे मन ऐसो कर सन्यासा बन से सदन सबै कर समझो मन ही माहि उदासा रहाओ। जत की जटा जोग को मज्जन नेम के नखन बढ़ाओ। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। अल्प आहार सुल्प सी निंद्रा दया क्षेमा ता प्रीत। शील संतोख सदा निर्वैभो हवैभो त्रिगुणातीत। काम क्रोध हंकार लोभ हठ मोह ना मन स्यों लियावै। तब ही आत्म तत्व को दर्शे परम पुर कह पावै। सो महाराज कहते हैं कि अल्पहार भोजन का थोड़ा घटा करो। जिवें वरत रखने ने सारा दिन तो रोटी ना खाधी, शाम तक इकट्ठा करता रहे। हुण वरत जिहड़े रखते हैं फिर सारा दिन बाजार घूमते हैं भी अज शाम नूं वरत तोड़ना, केले वो ये वो फ्रिज भरी हुंदी पूरी बई अटैक करना शाम नूं अज इन्नियां चीज़ां खा जानियां क्यों मैं वरत रखिया होया। फिर उहदे नाल हैजा हो जाता, ज़्यादा खाण नाल बदहजमी हो जाती है। फिर 2 दिन डॉक्टरां दे चक्कर लगते रहंदे ने। वो गुरु नानक देव जी कहते हैं ना बहुता खाओ ना बहुत ही बंद ही कर दो। कुदरत के कानूनां अनुसार चलो, जे जिन्नी शरीर नूं लोड़ है उन्नी रोटी दे दो इनू, उस तो घट दो थोड़ी जी, पर नाम बहुता जपो। सतगुरु महाराज कहने इको ही गल दे पिछे ना पै जाया करो भी मैं वरत रखिया। हुण साल दे विच 30 वरत ने कुल एक साल विच, ते मुसलमान जिहड़े ने वो 30 रोजे इकट्ठे ही रख लेंदे ने। इस प्रकार महाराज कहने हुण ये भुखे रहण नाल परमेश्वर की प्राप्ति नहीं। वो फिर की करते, रोजियां वाले तड़के 3 बजे उठ जाते, दातना तड़के कर करा के नहा के वो रज के रोटी खा लेंदे ने भी। फिर दिने कुछ नहीं खाना, मूँह में डक्का भी नहीं पैण देना। एक महीना तो उन्होंने इन्ना संजम रखिया। फिर 11 महीने वो दुनिया भर की जो भी है गंदगी सब खा जाना, क्या ऊठ क्या मझां क्या डंगर क्या सब खा जाना। फिर की फायदा। तां गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं इस करके सहस सियाणपा लख होए तां इक न चले नाल। जे हज़ारां पुस्तकां दी लखां सियाणपां होण तां महाराज ने कहा जी एक नहीं नाल चलदी, इस करके पढ़ना नहीं चाहिए। इत्थे ये तां नहीं कहा कि पढ़ना नहीं चाहिए, इत्थे तां ये कहा कि पढ़ के फिर उस दे उत्ते अमल करो। जिहड़ी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनिया पढ़े सुने क्या हुई, जब सहज ना मिले सोई। पढ़िया लिखिया हुण आ कथा पढ़ी हुई है ताइयों कर रहे हैं, इनू सिक्ख्या होया। जे पढ़ते ही ना, जे इस कथा नूं कोई कहे नाले आप कहने सहज सियाणपा लख होए तां इक ना चले नाल। वो जिहड़ियां गुरमत तो बाहर कोरियां सियाणपां ने ना, वो नहीं कम दिंदियां है। जिहड़ी गुरमत है गुरु की सियाणप है, इहदा मतलब गुरु की सियाणप तां कम दिंदी है, पर बंदे की सियाणप जिहड़ी अपनी है वो नहीं कम दिंदी। इस करके अपनियां बहुतियां सियाणपां दिखाउणियां योग नहीं है। तां ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं उहदे हुक्म दे विच उहदी रजा दे विच रहना चल करो। फिर दूसरी पौड़ी विच कहते हैं हुक्मी हो निआकार। पहला तो ये सी कि उहदे हुक्म दे विच सारे आकार बने ने। हुण की हो गया, हुण रब दे प्यारे भगती करते हैं बाबा बुढ़ा जी, भाई विधि चंद जी, भाई गुरदास जी, ऐसे बड़े बड़े महान गुरसिख जिहड़े ने। हुण वो जदों वाहिगुरू दे हुक्म दे विच चलदे ने ना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, इन्हां पंक्तियां नूं जदों हुक्म दे विच कमाउंदे ने, ओह रजा विच चलदे ने, तां एक दिन गुरु नानक देव जी बाबा बुढ़ा जी दे मोढे ते हत्थ रख लैंदे ने ते कहंदे ने संगत नूं, साध संगत जी अज तो ये साडा ही रूप हो गए हैं।
ये मेरा ही रूप है अज तो। इस करके जिन्हें साढ़े दर्शन करने होण वो बाबा बुढ़ा जी के दर्शन कर लो। छेवें पातशाह ने कहा सी यही बचन भाई बिधि चंद वास्ते कि जिन्हें मेरे दर्शन करने हो भाई बिधि चंद के दर्शन कर लो। इस तरह पातशाह ने कईयां वास्ते यह जे बचन किए ने। भाई ये भी कहते खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में हम करो निवास। ये भी कहते रहत सहत जै पंचों मिले मम स्वरूप तै जानो भले। इत्थे हुण गुरु नानक देव जी के जिहड़े बचन ने ना, ये हुण अनुभव द्वारा कीते हुए बचन हुंदे ने। टीकियां 'च बचन नहीं मिलते। सटीक करन वाला अखरां तक ही सीमित रहिंदा हुंदा, क्योंकि वो बुद्धि तक सीमित है। जदों आत्मक तौर पर इन्हां अनुभवी अर्थां नूं देखिया जांदा, हुक्मी हो अनिआकार, जिहड़े हुक्म नूं मन्नण वाले ने हुक्मी लोक रब दे प्यारे, वो परमेश्वर का ही आकार बन जाते हैं। जिवें गुरु नानक देव जी ने कहता बाबा बुढ़ा जी साडा ही रूप ने, इसे प्रकार उहदा ही आकार बन जाते हैं परमेश्वर का ही ब्रह्म ज्ञानी जिहड़े ने। क्योंकि उन्हां दे विच उही चीज़ आ जाती, उन्हां दा अपना आप अंदरों खत्म हो जाता। क्योंकि उन्होंने ने की कीता, नानक हुक्म है जे बुझै तां हउमै कहै ना कोई। उन्होंने हुक्म नूं समझ लिया है गुरु द्वारा, वो हुण हउमै दा बचन नहीं कहते। जिवें पहला बाबा जी नूं कहा सी कि पुरखा हुण अमृत वेला, तां बाबा बुढ़ा जी कहण लगे नहीं महाराज हाले तो अद्धी रात है। महाराज कहण लगे नहीं अमृत वेला है। नहीं महाराज हले अद्धी रात। 3 बारी इउं कहाया। पर देखो जेड़े उन्हां दा रूप होए बैठे ने बाबा लहणा जी, उन्हां नूं कहंदे पुरखा अमृत वेला हो गया। आसमान वाल देख के तारियां नूं देख के कहने महाराज हले तो अद्धी रात नज़र आ रही है, तारे हले उत्थे गए नहीं। गुरु नानक देव जी कहन लगे पुरखा अमृत वेला हो गया है, इशनान कर लो। कहते जी 7 बचन आपां तां बचन मनना है। जद मेरा गुरु कहे अद्धी रात के अमृत वेला, मेरा गुरु भावें रात 9 बजे कहे पुरखा अमृत वेला है, सतगुरु जी चाहण तां रात 9 बजे ही अमृत वेला बना सकते हैं। ये इन्हां दी होई समर्था होर किसी दी नहीं है। एक समा हुंदा, कोई महात्मा जिथे अपना किला है अपने शहर पटियाले का, इत्थे कोई महात्मा बैठे समाधि कर लाख, बाबा आला सिंह जी तुरे जा रहे, कहने वो भाई उरे आ मैं तैनूं ही उड़ीकदा। कहने इस टाइम इन्नी सोहनी घड़ी चल रही है ना, जे तू इत्थे मोड़ी गड्ड देवें तो इत्थे बड़ा वड्डा शहर बन सकता, क्योंकि कई घड़ियां बड़ियां शुभ हुंदियां ने। उन्होंने बचन मन्निया, उस वक्त ही उत्थे मोड़ी गड़ दी ते आले की पत्ती बन गई। आले की पत्ती पहला मशहूर हुई, हौली हौली पत्ती आला बनया, फिर पटियाला बन गया। शुभ घड़ी है एक। सो इस करके बाबा लहणा जी नूं महाराज कहण लगे पुरखा अमृत वेला है। वो जिहड़ा हुक्मी दे हुक्म नूं मनदिया होया उहदा ही आकार बन गया, उहने अगों जवाब नहीं देना। फिर हुक्मी दे हुक्म नूं मन के बाबा लहणा जी गुरु अंगद देव रूप हो गए। हुक्मी दे हुक्म नूं मन के उहदा ही आकार बन गए। गलवक्कड़ी विच लै लिया। जद मुर्दा खाण दे वेले कहने मुर्दा किहड़े पासों खावां तां उत्थे कुछ भी ना रहा। फिर गुरु नानक देव जी ने अपनी गलवक्कड़ी च लै के कहा सी तुसीं साडे अंगां नाल लगे हो, इस करके अज तो अंगद होए हो। गुरु अंगद देव जी महाराज बनाया। इउं हुक्मी दे हुक्म नूं मन्नण वाले हुक्मी दा आकार ही बन जाते हैं। हुक्म ना कहया जाए। हुण ब्रह्म ज्ञानी दे हुक्म नूं भी आपां कथन करके नहीं दस सकते, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है, आपां नहीं कुछ कह सकते। आम सधारण व्यक्ति तो उन्हां नाल वरत ही नहीं ना सकता, ना ही वो नेड़े लाउण छेती, क्योंकि उन्हां दे बचन भी इहो ਜਿਹੇ किस्म के हुंदे ने। वाहिगुरू जानदा, बस उन्हां नाल रहना औखा हुंदा, जिहड़ी अपनी समझ तो सारा कुछ परे ही हुंदा। सो इस करके
महात्मा का कोई पता नहीं हुंदा किहड़े वेले किहा जिहा बचन करदे ने जिहड़ा साडे दिमाग विच भी नहीं हुंदा। उत्थे आपां भी उलझेवें च पै जांदे आ कि ये इन्हां ने की बचन कर दिता, उन्हां दी मर्जी है। इसे करके तो अज दे युग विच ब्रह्म ज्ञानी अलोप हो गए ने, क्योंकि आपां अधिकारी नहीं है, आपां आ गए किंतु परंतु वाले बंदे। जदों असीं पुराने महापुरुषां दे कई ऐसे महापुरुष ने खड़े खड़े कहणगे तुसी इस गल ते तुसी भी किंतु कर देना, ये किवें हो सकदा जी। इसे करके तो मैं सुनाउण तो भी डरदा रहना तुहानूं, बाबा इन्हां दा की पता गल पै जाण मेरे एवें भी कहण ये गल किवें हो सकदी। महात्मा का कोई पता नहीं हुंदा, वो खड़े खड़े कहणगे किसी भी बंदे दे आ रब खड़ा बई मत्था टेकदे नूं। हुण आम बंदा कहंदा ये रब है किते, असीं नहीं मंनदे इहनूं। वो कहने जा भलिया लोका, चंद घड़ियां लई परमात्मा इत्थे आया सी, मैं तैनूं तां दस दित्ता सी भी हुण तेरा काम बन जाना सी। सारा ही काम खराब कर लैंदा आम इंसान। इसे करके महात्मा अलोप होके बैठे रहंदे ने, अपने गुप्त रूप विच बैठ जाते हैं। उन्होंने पता कोई जिग्यासू है ही नहीं, क्योंकि जेड़े बचन अकाल पुरख ने करने ने वो ब्रह्म ज्ञानी ही कर देंगे ने। इस करके सतगुरु गुरु नानक साहब कहते लै पुरखा चक पंड सिर दे उत्ते, ते ये काम तुसीं नहीं कर सकते खेतीबाड़ी का। सिर दे उत्ते पंड चुका दिती, लिया के घरे रख दी। माता सुलखणी कहन लगे तुसीं देख तां लैंदे इन्ने सोहणे वस्त्र पाए हुए सी इन्हां ने, तुसीं सारे खराब करते विचारियां दे। एडी दूरों आए ने, किन्ने सिल्की कपड़े पाए हुए उन्होंने सोहणे। महाराज सच्चे पातशाह कहने तू भी दुनिया वांगू लागी कर, परमेश्वर की है। महाराज माता सुलखणी नूं परमेश्वर की ज़्यादा कहा करते, परमेश्वर की तू भी आऊँ कर लग। परमेश्वरी तां कहंदे ने क्योंकि गुरु नानक देव जी आप परमेश्वर ने, ते वो परमेश्वरी तां कि वो माया सारी सृष्टि की माता सुलखणी। इस करके गोज भेद है। कहने परमेश्वर की तू भी देखण लग पई दुनिया वांगू, जरा नेड़े होके तो देख। नेड़े होके देख दिया, वो चिक्कड़ नहीं है, वो तो सारा केसर छिड़किया होया, ते सिर दे उत्ते बड़ा सारा छतर झूलदा जद दिखाया। कहने पंड चक्की हुई है कि छतर चक्या होया? कहने महाराज ये तो छतर है। कहने फिर तू दुनिया वाले पासे नूं क्यों तुर गई? संसार नूं तां इह पंड ही दिखदी है, पर साडे पाने से तो छतर चका दिता इन्हां नूं अज। इस करके सतगुरु महाराज कहने जेड़ा मेरा हुक्म मनदा ना मेरा ही रूप हो जाता। गुरु अमरदास जी ने हुक्म मन्निया, गुरु अंगद का रूप ही हो गए। जे ब्रह्म ज्ञानी बचन मनदा, ब्रह्म ज्ञानी उहदा ही रूप हो जाता। जे आपां मन लवांगे बचन तो आपां भी उहदा ही रूप हो जावांगे। सतगुरु कहने आओ हुक्मी दे हुक्म नूं मनण नाल हुक्मी दा आकार ही बन जाईदा। हुक्म कदे तुसीं इस गल नूं नोट कीता, जिहड़े ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਹੈ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਘੜੇ ਦਾ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਾਰਬਧ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਦ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਲਾਂਗਰੀ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 24 ਘੰਟੇ ਜਪੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੋੜੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੰਧ ਹੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੈ, ਬੰਧ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੁੱਟੈ ਮੋਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਡਿਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਹਿੰਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਬੈਠਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਉਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਘੜਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੀਰ ਖਾਣ ਬੈ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ, ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਖਾਵੇ ਫੇਰ ਸੌਂ ਜੇ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਖੀਰ ਦੀਆਂ ਕੜਾਹੀਆਂ ਭਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਗਵਾਰ ਜੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਸੁੰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਭ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ।
ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਖੀਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਰੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜੀ ਖਾ ਜਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਭਰੇ ਫਿਰ ਖਾ ਜਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸੌ ਜਾ ਕਰੇ, ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਮੱਟ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਸਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਫਟਾਫਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰੇ, ਬਸ ਖੀਰ ਖਾਂਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛਕੀਦਾ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਕੀ ਮੰਨੇਗਾ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 8 ਪਹਿਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਕੀ ਮੰਨੇਗਾ? ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਨੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਸੜ ਜਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਡ ਬੰਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਉਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਕਢਾਤਾ ਜੀ, ਅਖੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਮਰ, ਅਖੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੂੰ ਆ ਫੜ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦਾ। ਉਹ ਨੀਚ ਆਦਮੀ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਿਖਾ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਜਦ ਤੇਰੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਨਾ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 8 ਪਹਿਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ 8 ਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੂੰ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਭਲਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। 21 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ 21 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਡਿਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਨੀਚ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਲੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੂਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਿਰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜਦ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੁਹਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੂਕਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਈ ਪੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾ। ਉਹ ਗਈ ਆਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਦੌਰੇ ਦੂਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਣੇ, ਲਿਆਈਏ ਵੀ। ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਪੀ ਗਿਆ, ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਸਥਾਨ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਚੀ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੰਨੀ ਖੜੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਿਰਗੀ ਛੱਡਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਗਰਦਨ ਵੱਜੀ ਥੱਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ
ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ। ਤਰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਤਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਚਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਦਾ। ਤਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ